to everybody. How are you? Dear students and all viewers, I hope all of you are well with your family members, even in this corona crisis. Dear students and viewers, I am also well. Dear students, now at first I am introducing myself. I am Vikas Rai, an assistant teacher English, Bahidya High School, Fokirat, Bagerhat. Dear student, without speaking anymore, now I will go to our today's topic. However, before going to our today's topic, I want to show you a picture. So let us see the picture. Dear students, what do you see in the picture? Yes, you are right. There are some signs and symbols. Now, can you tell me what is called together the symbols and signs? Yes, you are also right. These symbols are called punctuation marks. Thank you very much, my dear students. Our today's topic will be punctuation marks. Dear students, now write down punctuation marks on your paper now. Punctuation marks part 1. Dear students, though this class is for 9 and 10, punctuation mark is suitable or is compulsory question for the students of class 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. And it is also necessary for job seekers such as BCS examinees and other job seekers also. So, though it is a simple or easy question item, it is very important question item of English grammar. So, let us start our today's topic. Dear student, at first we will have to know what is punctuation marks. Dear student, you may have seen we sometimes make fuses or stops when we speak, because an unbroken able stream of words tends become useless
a useless or meaningless জ্ঞাপন। এটার অর্থ হলো প্রিয় শিক্ষার্থী, যখন আমরা স্বাভাবিকত কথা বলি তখন মাঝে মধ্যে আমরা বিরতি গ্রহণ করি কথা বলার সময়, কারণ বিরতিহীন কথার স্রোত অনর্থক বকবকানিতে পরিণত হয়। এখন যদি দিই একটি উদাহরণ, তবে তোমাদের কাছে ক্লিয়ার হয়ে যাবে যে এই পাঞ্চুয়েশন মার্কটা আসলে কি এবং কেন আমরা ব্যবহার করি। তো যাই হোক, আরেকটু বলার প্রয়োজন রয়েছে যে পাঞ্চুয়েশন মার্ক কি। সেটা হচ্ছে আমরা যে কথা বলার সময় সামান্য বিরতি গ্রহণ করি, সেখানে আমরা বিশেষ কিছু প্রতীকী ব্যবহার করি বা কিছু চিহ্ন ব্যবহার করি। এই চিহ্নকে বলা হয় বিরাম চিহ্ন। এই চিহ্নকেই বলা হয় পাঞ্চুয়েশন মার্ক। দিস symbols are called punctuation marks. However, dear students, listen to me and look at the board. প্রিয় শিক্ষার্থী, এদিকে খেয়াল করো, আমি একটা সেন্টেন্স লিখেছি, ইট নাও মম। যদি এই কথাটা আমি বাংলায় অর্থ করি তাহলে এমন হয়, এখন মাকে খাও। খেয়াল করো, যদি আমরা সঠিক বিরাম চিহ্ন সঠিক জায়গায় ব্যবহার না করি তাহলে ঠিক এইরকমই অর্থ হয়। আমি এখানে লিখেছি ইট নাও মম, অর্থাৎ হলো এখন মাকে খাও। কিন্তু যদি আমি সঠিক বিরাম চিহ্নটি ব্যবহার করতাম তাহলে কিন্তু এরকম হইতো, কেমন? ইট নাও মম, অর্থাৎ মা এখন খেয়ে নাও। কিন্তু যখন আমি বিরাম চিহ্ন ছাড়া এই সেন্টেন্সটি লিখেছি তখন হয়েছে মা এখন মাকে খেয়ে নাও। ডিয়ার স্টুডেন্টস, নিশ্চয়ই তোমরা এখন বুঝতে পেরেছো যে বিরাম চিহ্ন কতটা প্রয়োজনীয়। এখন আমরা দেখে নেব আমাদের কতগুলো বিরাম চিহ্ন রয়েছে। There are a lot of punctuation marks in English grammar, but 12 kinds of punctuation marks are very, very important and used our question item, used in our question items. So we will discuss about them now. Dear student, খেয়াল করো, সেই 12টা পাঞ্চুয়েশন মার্ক আমি এখানে লিখছি। At first, full stop. Second, comma. Third, colon. Fourth, semicolon. Number 5, note of interrogation. Number 6, note of exclamation.
Number 7, apostrophe. Apostrophe. Dear student, অ্যাপোস্ট্রফিটা হচ্ছে জাস্ট আমরা যেটাকে কমা বলি সেইটাই, কিন্তু যেটা কমা হিসেবে পরিচিত সেটা ডাউনে বসে অর্থাৎ নিচে বসে, আর যেটা অ্যাপোস্ট্রফি সেইটা প্রমোশন লাভ করে উপরে বসে। তাহলে কমা যখন প্রমোশন পায় তখন তার নাম হয় অ্যাপোস্ট্রফি। এইটা একটু মাথায় রাখবেন। Dash. Number 9, hyphen. হাইপেন হচ্ছে ড্যাশের থেকে একটু ছোট। নাম্বার 10 হচ্ছে ইনভার্টেড কমা। কমাস, যেটা চেহারা এরকম। নাম্বার 11, ব্র্যাকেটস। নাম্বার 12, স্টার মার্কস। যেটা স্বরূপ এরকম। My dear students, I will suggest you to write down all the punctuation marks on your paper now. Dear students, এই পাঞ্চুয়েশন মার্কসের অধ্যায়টা অনেক বড়, এজন্য আমি এটাকে পার্টে পার্টে ভাগ করে তোমাদেরকে শেখানোর চেষ্টা করতেছি। আজ আমি পার্ট 1 আলোচনা করতে যাচ্ছি ফুল স্টপ এবং কমা সম্পর্কে। তাহলে আসো দেখা যাক ফুল স্টপ এবং কমার ব্যবহার কেমন হয়, কোথায় হয়। Use of full stop. Number 1, assertive, imperative, এবং অবজেক্টিভ সেন্টেন্সের শেষে পূর্ণ বিরতি গ্রহণের জন্য, পূর্ণ বিরতি গ্রহণের ক্ষেত্রে অথবা গ্রহণের জন্য ব্যবহৃত হয়। ডিয়ার স্টুডেন্ট, অ্যাকচুয়ালি ফুল স্টপটা এই অ্যাসার্টিভ, ইম্পারেটিভ এবং অবজেক্টিভ সেন্টেন্সের শেষে পূর্ণ বিরতি গ্রহণের জন্য ব্যবহৃত হয়। আমরা যদি একটু উদাহরণ দিই তাহলে আরো ভালো করে বুঝব। হি ইজ আ স্টুডেন্ট। হিয়ার হি ইজ আ স্টুডেন্ট is a assertive sentence. So here full stop is set at the end of this very sentence.
নাম্বার বি, go now. Dear student, this is an imperative sentence. So here I have used full stop at the end of this very sentence. আর তোমরা এটা জানো যে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সটা ভার্ব দিয়ে শুরু হয়। এখানে আমি লিখেছি গো নাও, এটা একটা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স এবং এই সেন্টেন্সটি শেষ হইলে সেখানে অবশ্যই আমাদের ফুল স্টপ ব্যবহার করতে হবে, তাই আমি এখানে ফুল স্টপ ব্যবহার করেছি। নাম্বার 3, অপটেটিভ সেন্টেন্স। মে ইউ get A plus. Dear students, here it is an optative sentence. So we will have to use full stop at the end of this very sentence. ডিয়ার স্টুডেন্টস, তাহলে আমরা কি শিখলাম যে অ্যাসার্টিভ, ইম্পারেটিভ এবং অপটেটিভ সেন্টেন্সের শেষে পূর্ণ বিরতি গ্রহণের জন্য ফুল স্টপ ব্যবহৃত হয়। এখানে ফুল স্টপ কথাটা লিখলে আরো ক্লিয়ার হবে। ফুল স্টপ, ফুল স্টপ, ফুল স্টপ ব্যবহৃত হয়। ডিয়ার স্টুডেন্ট, আমরা প্রথম ধাপটি জেনে নিলাম যে প্রথম ধাপে এর আজ আমি 4টি ধাপ দেখাবো যে ফুল স্টপ 4টি ধাপে ব্যবহৃত হবে। তাহলে প্রথম ধাপ আসলো যেটা, সেটা আমরা ইতিমধ্যে শিখে নিলাম। এইবার আমরা দ্বিতীয় ধাপটা খেয়াল করব। দ্বিতীয় ধাপে কোথায় ব্যবহার করতে যাচ্ছি আমরা ফুল স্টপকে? সেকেন্ড, অ্যাব্রিভিয়েশনের ক্ষেত্রে। অ্যাব্রিভিয়েশনের ক্ষেত্রে প্রতিটি ক্যাপিটাল লেটারের পর ক্যাপিটাল লেটার এর পর এক একটি ফুল স্টপ বসে, এক একটি ফুল স্টপ বসে, ফুল স্টপ বসে। ডিয়ার স্টুডেন্ট, অ্যাব্রিভিয়েশনটা একটু জানতে হবে। অ্যাব্রিভিয়েশন হচ্ছে শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ। কেমন? দিচ্ছি উদাহরণ। ইউ এস এ, ইউ কে, ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা, ইউনাইটেড কিংডম। ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকার সংক্ষিপ্ত রূপ হচ্ছে ইউএসএ। এক্ষেত্রে প্রত্যেকটি অক্ষরের ডান পাশে এক একটি ফুল স্টপ বসে। নাম্বার 2তে আমরা এটাই শিখলাম এবং মনে রাখার চেষ্টা করব যে অ্যাব্রিভিয়েশনের ক্ষেত্রে অর্থাৎ শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপের ক্ষেত্রে ক্যাপিটাল লেটারে, প্রতিটা ক্যাপিটাল লেটারের ডান পাশে এক একটি করে ফুল স্টপ বসে। নাম্বার 3,
মিস্টার এবং মিসেসের ক্ষেত্রে ফুল স্টপ ব্যবহৃত হয়। ডিয়ার স্টুডেন্ট, এখানে একটা জিনিস আমরা অবশ্যই খেয়াল করব, গতানুগতিকভাবে মিস্টার এবং মিসেসের ক্ষেত্রে আমরা এই মিস্টার এবং মিসেসের শেষে ফুল স্টপ ব্যবহার করে থাকি, কিন্তু আধুনিক ইংরেজিতে মিস্টার এবং মিসেসের ক্ষেত্রে ফুল স্টপ ব্যবহার না করলেও সেটা 100% সঠিক। কিন্তু যদি প্রশ্নটাই এমন হয়, হ্যাঁ ইতিমধ্যে তোমরা একজন আমাকে প্রশ্ন করে বসেছো, প্রশ্নে যদি এই মিস্টার এবং মিসেস আসে তবে আমরা কি করব? হ্যাঁ, একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করেছো। প্রশ্নে আসলে তোমাদের কিন্তু সেই সময় অবশ্যই মিস্টার এবং মিসেসের পর ফুল স্টপ লিখতে হবে। কেমন? মিস্টার রহমান is a teacher. Here, after Mr. we have used full stop. This is correct, but if we use only Mr. Rahman is a teacher, here Mr. Rahman is also correct. Here I have not used any full stop. This is correct and this is also correct. But in the examination, in your question paper, if there is Mr. Rahman, that means Mr. Rahman, Mr. Rakib, Mr. Shakib, then you will have to use full stop mandatory, because in the question paper for any exam you must use full stop as a punctuation mark. Dear students, in the step 4, 4 নম্বর স্টেপে আমরা যেটা জানতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে, আমরা এর পূর্বে দেখলাম যে অ্যাব্রিভিয়েশনের ক্ষেত্রে অবশ্যই ফুল স্টপ ব্যবহার করা হয়, কিন্তু এমন কিছু ক্ষেত্র রয়েছে যেটা অ্যাব্রিভিয়েশন, কিন্তু সেখানে শুধু একটি জায়গা ছাড়া আর কোথাও অ্যাব্রিভিয়েশন ব্যবহার করা হয় না। সেটা কেমন জায়গা? যে আমি লিখতেছি, একটু খেয়াল করো, তোমরা অবশ্যই এগুলো নোট করে নিবে। অ্যাব্রিভিয়েশন এর ক্ষেত্রে ফুল স্টপ ব্যবহার করা হলেও পরিমাপবাচক অ্যাব্রিভিয়েশনের ক্ষেত্রে
অ্যাব্রিভিয়েশন এর ক্ষেত্রে কেবলমাত্র ইঞ্চি ব্যতীত অন্য ক্ষেত্রে ফুল স্টপ বসে না। এটি আমরা অবশ্যই মনে রাখব। যেমন he is 5 feet long. Here FT বলতে ফিটকে বোঝানো হয়েছে, 5 ফিট। তো এটা ফিটের অ্যাব্রিভিয়েশন হওয়া সত্ত্বেও এখানে আমরা ফুল স্টপ ব্যবহার করিনি। বাট আমরা যদি এরকম লিখি, ইট ইজ 1 in long, তাহলে অবশ্যই এখানে ফুল স্টপ লিখতে হবে। যদি আইএন দ্বারা ইঞ্চিকে বোঝানো হয় তাহলে অবশ্যই এই আইএন এর পর ফুল স্টপ ব্যবহার করতে হবে। ডিয়ার স্টুডেন্ট, এইগুলো ছিল আমাদের ফুল স্টপ ব্যবহারের বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র। আমরা সর্বমোট এই 4টি ক্ষেত্রে ফুল স্টপ ব্যবহার করেছি। ডিয়ার স্টুডেন্ট, এখন আমরা কোথায় কোথায় কমা বসে সেই ক্ষেত্রগুলো দেখে নেব। কমা এর ব্যবহার। Use of commas. Dear students, at first, সমজাতীয় 3 বা ততোধিক শব্দ and দ্বারা যুক্ত থাকলে, and দ্বারা যুক্ত থাকলে শব্দ বা বাকি শব্দ বা শব্দগুচ্ছের পূর্বে ফুল স্টপ বসে, কমা বসে। ডিয়ার স্টুডেন্ট, এখানে আমি লিখেছি সমজাতীয় 3 বা ততোধিক শব্দ and দ্বারা যুক্ত থাকলে বাকি শব্দ। এখানে আরেকটা জিনিস মিসিং হয়েছে, সেটা হচ্ছে এরকম যে সমজাতীয় 3 বা ততোধিক শব্দের শেষের 2টি শব্দ। এখানে একটা জিনিস একটু ক্লিয়ার করে দিচ্ছি, সমজাতীয় 3 বা ততোধিক শব্দের শেষের 2টি শব্দ, শেষের 2টি শব্দ and দ্বারা যুক্ত থাকলে বাকি শব্দ বা শব্দগুচ্ছের
পূর্বে না, বাকি শব্দ উচ্চের পর কমা বসে। যেমন দিচ্ছি উদাহরণ, রহিম, করিম and নাসিম were present there. Dear student, এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে রহিম, করিম and নাসিম এখানে তিনটা প্রপার নাউন দেখতে পাচ্ছি, অর্থাৎ এরা সমজাতীয় এবং শেষের দুইটি অ্যান্ড দ্বারা যুক্ত। তাহলে অবশ্যই বাকি শব্দের পর আমরা কি ব্যবহার করব? ইয়েস, রাইট, কমা ব্যবহার করব। বাকি শব্দ কি? রহিম। এর জন্য আমরা রহিমের পরে কি ব্যবহার করেছি? কমা ব্যবহার করেছি। এটা এই রুলটার উদাহরণ হচ্ছে এইটা। ডিয়ার স্টুডেন্ট, তোমরা নিশ্চয়ই এটা বুঝতে পেরেছ। আমরা এবার কমায়ের দ্বিতীয় ব্যবহারের ক্ষেত্রে চলে যাব। অ্যান্ড দ্বারা যুক্ত একাধিক শব্দ থাকলে, অ্যান্ড দ্বারা যুক্ত একাধিক শব্দ থাকলে প্রত্যেকটির পরে এক একটি ফুল স্টপ বসে। প্রত্যেকটির পর এক একটি ফুল স্টপ বসে। এক একটি ফুল স্টপ বসে। ফুল স্টপ না, এটা কমা হবে, কমা বসে। এক একটি কমা বসে। এক একটি কমা বসে। ডিয়ার স্টুডেন্ট, বিষয়টা হচ্ছে এইরকম, আই স ফিশ অ্যান্ড animal trees and fruits. there. Dear student, এখানে খেয়াল করো, আমি লিখেছি I saw fish and animal, trees and fruits there. এখানে and দ্বারা যুক্ত একই জাতীয় শব্দ রয়েছে দুই জোড়া শব্দ রয়েছে যা and দ্বারা যুক্ত। একটি হচ্ছে I saw fish and animal, পরেরটা হচ্ছে trees and fruits there, অর্থাৎ আমি সেখানে মাছ এবং পশু, গাছ এবং ফল দেখতে পেয়েছিলাম। ডিয়ার স্টুডেন্ট, আমরা কমার দুইটা ক্ষেত্র জেনেছি। আজকে আমরা কমা এর আর একটা গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র দেখার চেষ্টা করব এবং তারপর আমরা চলে যাব মূল্যায়ন। ডিয়ার স্টুডেন্ট, বিশেষ করে ন্যারেটিভ সেন্টেন্স অর্থাৎ ন্যারেশনের ক্ষেত্রে ডিরেক্ট স্পিচ যেখানে থাকে, সেই ডিরেক্ট স্পিচে আমরা জানি যে দুইটা পার্ট থাকে, একটা রিপোর্টিং স্পিচ থাকে আর একটা থাকে হচ্ছে রিপোর্টেড স্পিচ। রিপোর্টেড স্পিচ ইনভার্টেড কমা দিয়ে ঘেরা থাকে। আমি এটা লিখছি না, জাস্ট আমি উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছি। ইনভার্টেড কমা দিয়ে ঘেরা থাকে। এখন এই রুলটা 3 নম্বর রুলটা হচ্ছে এরকম, ইনভার্টেড কমার বাম পাশে যদি রিপোর্টিং স্পিচ অবস্থান করে তাহলে রিপোর্টিং স্পিচের শেষে কমা হবে। কেমন?
he said I was ill. আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এটি একটি ন্যারেটিভ সেন্টেন্স অর্থাৎ ন্যারেশন। এর বাম পাশেরটা হচ্ছে রিপোর্টিং স্পিচ এবং ইনভার্টেড কমার ভিতরে হচ্ছে রিপোর্টেড স্পিচ। এখন ইনভার্টেড কমার বাম পাশে যদি রিপোর্টিং স্পিচটা শেষ হয় তাহলে ওই রিপোর্টিং স্পিচের শেষ কমা বসে, তাই এখানে হবে এই হি সেন্টের পরে হবে কমা। এখন আরেকটা কথা আছে, সেই কথাটা হচ্ছে এরকম যে কখনো যদি রিপোর্টিং স্পিচটা ইনভার্টেড কমার বাম পাশে না থেকে ডান পাশে অবস্থান করে তাহলে ইনভার্টেড কমার ভিতরে যদি ভিতরের শেষের সেন্টেন্সটি যদি অ্যাসার্টিভ, ইম্পারেটিভ এবং অবজেক্টিভের যে কোনো একটি হয় তাহলে ফুল স্টপ হওয়ার কথা থাকলেও ফুল স্টপ না বসে ওই সেন্টেন্সটির শেষে কমা হয় এবং রিপোর্টিং স্পিচটির শেষে কমা না হয়ে ফুল স্টপ হয়। কেমন? এরকম, আই ক্যান নট গো উইথ ইউ। এখানে আছে হি সেড। ঠিক এরকম ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে ইনভার্টেড কমার ভিতরের সেন্টেন্সটি অ্যাসার্টিভ, একটাই সেন্টেন্স আছে। আবার এই রিপোর্টিং স্পিচটা বাম পাশে না থেকে ডান পাশে গেছে, তাই ইনভার্টেড কমাটা যেখানে শেষ হচ্ছে সেখানে ফুল স্টপ এবং এই ইনভার্টেড কমার ভিতরের সেন্টেন্সটি অ্যাসার্টিভ হওয়া সত্ত্বেও এর শেষে ফুল স্টপ। ডিয়ার স্টুডেন্ট, আমরা আজকে যা শিখলাম তার উপর একটু মূল্যায়নে যাব। সেক্ষেত্রে এই উদাহরণগুলো তোমরা একটু খেয়াল করো। আমি এখানে তোমাদের জন্য মূল্যায়নের একটা কোশ্চেন তৈরি করে নিয়ে আসছি, তোমরা একটু খেয়াল করো। আসো আমরা একটু চেষ্টা করি যা শিখলাম সেই জ্ঞান দিয়ে এগুলো সমাধান করতে পারি কিনা। আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রথম সেন্টেন্সটা রয়েছে উই আর লার্নিং ইংলিশ, তাহলে এটা নিশ্চয়ই একটি অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স, সেটা শেষ হয়েছে। এই সেন্টেন্সটির শেষে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা কি হবে বলো তো? হ্যাঁ, দেখি অনেকেই হাত উঁচু করেছো, তুমি বলো তো? হ্যাঁ, রাইট বলেছো, এখানে ফুল স্টপ হবে। সুন্দর। Let us start our today's topic. আমরা দেখতে পাচ্ছি পরের সেন্টেন্সটা, হ্যাঁ ঠিক বলেছো, ইম্পারেটিভ, তাই এই সেন্টেন্সটির শেষে অবশ্যই ফুল স্টপ বসিয়ে দিলাম। মে ইউ লিভ লং, এই সেন্টেন্সটা দেখতে পাচ্ছি কি সেন্টেন্স? হ্যাঁ ঠিক বলেছো, এটি একটি অবজেক্টিভ সেন্টেন্স, তাই অবজেক্টিভ সেন্টেন্সটির শেষে একটি ফুল স্টপ বসবে। মাই মাদার ইজ অ্যান এমএ, আমরা দেখতে পাচ্ছি এটি একটি, হ্যাঁ ঠিক বলেছো, এব্রিভিয়েশন। আর এব্রিভিয়েশনের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি ক্যাপিটাল লেটারের শেষে এক একটা ফুল স্টপ, রাইট। এরপর সেন্টেন্স হি উইল গো টু ইউকে, এটাও একটা এব্রিভিয়েশন। কি হবে? এই এব্রিভিয়েশনের প্রত্যেকটা ক্যাপিটাল লেটারের পর এক একটা ফুল স্টপ বসবে। আরো একটা দেখতে পাচ্ছি, এটা এখানে শেষ হলো, মিস্টার ফরহাদ, এই মিস্টারের পরে অবশ্যই এখানে একটি ফুল স্টপ বলবে। মিস্টার ফরহাদ ইজ দ্য ডিরেক্টর অফ দ্য কোম্পানি। আর এই সেন্টেন্সটির শেষে কি হবে? রাইট, ফুল স্টপ। It is one in long,
এটা হচ্ছে সেই জিনিস, সেই ইঞ্চি বোঝাচ্ছে, এই জন্যে ইনের পর একটা ফুল স্টপ। হি, আর এই সেন্টেন্সটি শেষেও একটি ফুল স্টপ, যেহেতু এটা একটা অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স। হি স বার্ড, ফিশ অ্যান্ড ট্রি দেয়ার। দেয়ারের পরে ফুল স্টপ। এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে সমশ্রেণীর 3টি নাউন রয়েছে এবং শেষের 2টি আন্ডার যুক্ত, তাহলে তার পূর্বেরটায় কি হবে? কমা হবে। এখানে কমা এর ব্যবহার। আই সেড, এখানে সেই স্পিচের ব্যাপার চলে আসছে, তাহলে এই রিপোর্টিং স্পিচের শেষে কমা হলো। আই সেড ইউ আর মাই ক্লোজ ফ্রেন্ড। এরপর আমরা দেখতে পাচ্ছি উইল ইউ টেল মি ফ্রেন্ড হোয়ার আর ইউ গোয়িং নাও। ডিয়ার স্টুডেন্টস, এখানে আরেকটা উদাহরণ চলে আসছে যেটা আমি তোমাদের আজকে শিখাইনি, কিন্তু এখানে উদাহরণটা চলে আসছে, তাই এখন শিখিয়ে নিচ্ছি। ভকেটিভ কেস যদি কখনো আসে, তাহলে ভকেটিভ কেসটি প্রথমে আসলে তার পরে কমা, মাঝে আসলে দুপাশে কমা এবং শেষে আসলে তার পূর্বে কমা। তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটি ভকেটিভ কেস চলে আসছে। ভকেটিভ কেসটি কি? ভকেটিভ কেস মানে হচ্ছে সম্বোধন পদ। অর্থাৎ আমরা যখন কোনো নাম বা কোনো কোনো কারো নাম, বিশেষ করে প্রপার নাম, যেমন রহিম, করিম, যদু, মধু, মালিকা, সুলেখা, জিলেখা, শিউলি, বিউটি, দীপালি, এই যে নামগুলো, এইরকম নাম ইউজ করে, অথবা সম্পর্কের নাম কেমন? যেমন ফ্রেন্ড, বন্ধু, ফাদার, মাদার, সিস্টার, ব্রাদার, এইগুলো সম্পর্কের নাম। তো আমরা যদি কখনো কারোর নাম ব্যবহার করে কাউকে ডাকি এবং সেই ডাকে সে সাড়া দিবে এরকম বোঝায়, তাহলে উক্ত নামটি হচ্ছে আমার ভকেটিভ কেস। আর ভকেটিভ কেস এবং আরও একটা বিষয় হচ্ছে সম্পর্ক, ওই সম্পর্কের নামটাও কিন্তু ভকেটিভ কেস। তাই এই ধরনের ভকেটিভ কেসগুলো যদি প্রথমে বসে, তাহলে ওর পূর্বে কমা, মাঝে বসলে দুপাশে কমা, শেষে বসলে উহার পূর্বে কমা। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি উইল ইউ টেল মি ফ্রেন্ড, এই ফ্রেন্ডটা কিন্তু একটি ভকেটিভ কেস, তাই এর দুই পাশে কমা বসবে, দুপাশে। এই ফ্রেন্ডের বাম পাশে কমা, ডান পাশে কমা। হোয়ার আর ইউ গোয়িং নাও, এটা একটি ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স, তাই একেবারে লাস্টে ইন্টারোগেশন হবে। যদিও আজকে আমি এটা শিখিয়ে পারিনি, তোমরা জানো, সেই বিবেচনায় আমি এই সেন্টেন্সটি দিয়েছি, এর শেষে ইন্টারোগেশন বসলো। ধন্যবাদ। আমি লাস্টেরটি সমাধান করেছি, বাট অন্যগুলো তোমরা সবাই দেখেছি যে পেরেছো, তোমাদের উত্তর কারেক্ট হয়েছে। তোমাদের সবাইকে ধন্যবাদ। এখন তোমাদের আমি একটা বাড়ির কাজ দিব, আর বাড়ির কাজের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আজকের ক্লাস এখানে শেষ হবে। ডিয়ার স্টুডেন্ট, রাইট ডাউন হোমওয়ার্ক অন ইউর পেপার। হোমওয়ার্ক: you went there, come here, may Allah help you. My father is a bee. Dear students, this task will be your home task and homework. I hope all of you will remain well, safe and sound, and enjoy our all online classes staying at home. Wish good luck of all of you. Thank you very much. Goodbye today.